Dear students, welcome to session number 29 of Business Statistics 2, 6th semester of BBA University of Mysore. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಮೇ ಜೂನ್ 2017 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಎ ಫಿಶ್ ವೆಂಡರ್ buys fish at 120 per kg and sells it at 150 per kg. Fish unsold at the end of the day cannot be sold in the next day due to lack of cold storage facility and sold for 40 rupees per kg. ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಿಶ್ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 40 rupeesಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. The demand for the fish in a day varies between 21 to 24 kgs. Okay, fish demand ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಮಿನಿಮಮ್ 21 to maximum of 24 kgs. Prepare a payoff table and an opportunity loss table after showing the calculation. State which is the best alternative course of action under minimax criterion. Minimax criterion means minimax regret criterion, and B Harvick's criterion with coefficient of realism of 0.6. Now first we prepare a payoff table. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು payoff ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. payoff ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, payoff ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು 30. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 1 kg ಅವನಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 30 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್, he will make profit of 30 rupees into ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟು 30. when stock is more than demand, ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು 30. ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ kg ಮೇಲೆ 30 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು 22 kgs ತೊಗೊಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 21 kg ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 1 kg ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 kg ಇಂಟು 1 kgಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು 120 rupeesಗೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ? 40 rupeesಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 kgಗೆ 80 rupees ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ payoff function. With this payoff function we prepare payoff table. This is a purchase, not a demand. So payoff table looks like this. When stock is 21 kgs, demand is also 21 kgs, he make a profit of 630. that is 21 into 30. ಹಾಗೆಯೇ when stock is 21 kgs and 22 kgs ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 630 ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕುಡ್ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 21 kgs. ಹಾಗೆ when the stock is 22 kgs, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 21 kgs ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 550 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು 21 kgsನ ಮಾರಿ 630 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1 kg ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 80 rupees ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 550. ದಟ್ ಈಸ್ 630 minus 80, he gets only 550. But when the stock and demand both are 22, he will make the full profit of 30 rupees per kg. The total profit would be 660. ಹಾಗೆಯೇ 22 kg ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು 22 and above ಇದ್ದಾಗ maximum profit is limited to 660 because he could sell only 22 kgs. And when stock is 23 kgs and the demand is 21 kgs, he will get 470. When the stock is 23 and
demand is 22, you will get 580. When the stock is 23 and the demand is also 23, you will get a profit of 690. And when the stock is 23 and the demand is 24, then also you get 690 as a profit. When he keeps the highest stock of 24 kgs, 24 kg stock is the demand 21 adaga on profit 390. When the demand is 22, he gets a profit of 500, and demand is 23 with stock of 24, he will get a profit of 610. And both demand and stock is 24 kg, he gets the maximum profit of 720 rupees. Now we have prepared payoff table. Next our ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which is the best strategies. No, they have asked us to prepare a payoff table and opportunity loss table also. Opportunity loss table in this sense nothing but a regret table. Let us prepare a regret table. ನಾನಿಲ್ಲಿ payoff table ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇನೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 630. ಈ 630ಇಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 630 minus 630 0, 630 minus 550 80, 630 minus 470 160, 630 minus 690 240. Again we move on to the next. Here the highest payoff is 660. Now we subtract individual values out of this maximum payoff. 660 minus 630 30, 660 minus 660 0, 630 minus 580 50, 630 minus 500 is 130. Now we move on to the next state of nature is, that is demand of 23 kgs. The highest payoff is 690. 690 in the individual values minus ಮಾಡುವ 690 minus 630 60, 690 minus 660 30, 690 minus 690 0, 690 minus 610 80. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 24 ಯೂನಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಇಸ್ 720. 720ಇಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇ ಆಫ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. 720 minus 630 90, 720 minus 660 60, 720 minus 690 40, 720 minus 720 you get 0. ನಾವೀಗ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಾಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 21, maximum regret will be 90. For 22 the maximum regret is 80. When the stock is 23, maximum regret would be 160. For stock of 24 kgs, maximum regret is 240. ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, we have to select a strategy which is having a least regret or minimum regret. ಈ 4 ರಿಗ್ರೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, 22 kgs ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಫ್ 80. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ maximum regret is 80, which correspond to stock of 22 kgs. The fish vendor has to buy 22 kgs under the minimax regret criteria. Minimax regret criteria ನಲ್ಲಿ he has to buy 22 kgs of fish to maximize his profit. Again, next part of the question is, we have to find out the best strategy under the Hurwitz criterion with the alpha of 0.6. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಗೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇ ಆಫ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ minimum payoff into 1 minus alpha. For each alternatives, the payoff under Hurwitz criterion for 21 we get 630. That is 630 into 0.6 plus 630 into 0.4 we get 630. For stock of 22 we get 616. That is 660 into 0.6 plus 550 into 0.4 we get 616. For stock of 23 we get 602. That is
690 into 0.6 plus 490 into 470 into 0.4 we get 602. ಹಾಗೆ 24 ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಹಾರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇ ಆಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ 588. ಈ 4 ಪೇ ಆಫ್ನ ಫೈನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ and the stock is 21 kgs. Under Harvick's criterion, that fish vendor must buy only 21 kgs of fish to maximize his profit. This is the first problem that has been given in April-May of 2017. This was a 15 marks question. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 10 marks question ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See this, the probability of occurrence of state of nature S1, S2, S3 and S4 are 0.25, 0.4, 0.15 and 0.2 respectively. Write the regret table and find out the expected opportunity loss of acts from the following payoff. This has been given in May-June 2017 exams. ಅರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, which is the best strategy under opportunity loss or regret ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ, ಆರ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ S1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 18 minus 18 0, 18 minus 16 2, 18 minus 12 4, 18 minus 10 6. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ S2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಇಸ್ 14 ಇಂದ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವ. 14 minus 10 4, 14 minus 12 2, 14 minus 13 1, 14 minus 14 0. ಹಾಗೆಯೇ S3 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಇಸ್ 12, 2 12s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 12 ಇಂದ ನಾವು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವ. 12 minus 12 0, 12 minus 10 2, 12 minus 11 1, 12 minus 12 is 0. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ S4 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ S4 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್ ಇಸ್ 12. ಇದರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇ ಆಫ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. 12 minus 8 4, 12 minus 10 2, 12 minus 12 0, 12 minus 10 is 2. ನಾವೀಗ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ A1 ದ ಪಾಸಿಬಲ್ expected regret is 0.25 into plus 4.4 into 0.4 plus 0 into 0.15 plus 4 into 0.2. The regret we get is 2.4. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 into 0.25 plus 2 into 0.4 plus 2 into 0.15 plus 2 into 0.2. So we get expected regret of 2 for the act 2. ಹಾಗೆಯೇ A3ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 into 0.25 plus 1 into 0.4 plus 1 into 0.5 plus 0 into 0.2. We get expected regret of 1.55. ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 4 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 4ಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. 6 into 0.25 plus 0 into 0.4 plus 0 into 0.15 plus 2 into 0.2. So the expected regret is 1.9. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 3ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ expected opportunity loss criterion or expected regret criterion, A3 is the optimal act or strategy. So with this we have come to the end of this session 29. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.